سیاسی اور فوجی قیادت کی سر توڑ کوششیں رنگ لے آئیں، سعودی عرب سے $2 ارب مل گئے۔ کل IMF بورڈ کا اجلاس ہے، دعا کریں کہ معاہدہ ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم سے دعا کرنے کی اپیل، کہا سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کر دی، کہا ڈولتی معیشت کو سہارا مل گیا۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب جمع کروائے۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ مستقبل میں مالی معاملات مزید بہتری کی جانب جائیں گے۔ معیشت پہلے سے بہتر ہے، مزید استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بااختیار خواتین پروگرام کا اجرا بھی کر دیا۔ جب بھی باہر جاتے ہیں تو لوگوں کے چہرے کہتے ہیں پیسے مانگنے آ گئے۔ رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، ماضی میں جھانکنے کے بجائے سبق حاصل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں خطاب، کہا IMF سے پروگرام مجبوری میں قبول کیا، گزشتہ حکومت کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا، کب تک قرض کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہاتھ سیدھا ہی رکھنا ہے یا کبھی الٹا بھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے فاٹا یونیورسٹی فیز 1 کا افتتاح کیا، لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی۔ وزیر تجارت نوید قمر نے کہا موجودہ سیٹ اپ میں کسی صورت مزید توسیع کی حمایت نہیں کرتے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے۔ انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں۔ اسمبلی مدت پوری کرے گی، اسمبلی کی مدت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اسمبلی تحلیل سے متعلق علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا، الیکشن قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کرنے جا رہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام آمنے سامنے۔ ANP کے صوبائی صدر ایمن ولی خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھا جائے۔ سمر ہارون بلور نے کہا تہمیز تہذیب اگر سکھانی ہے تو گورنر ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کو سکھائی جائے، کیا تمام لوگ غلط اور ایک جماعت درست ہے؟ PDM اور حکومتی اتحاد الگ الگ ہیں، تمام جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈے پر الیکشن لڑیں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اعلان، کہا جلد نواز شریف پاکستان آئیں گے اور الیکشن میں حصہ لیں گے۔ وزیر اطلاعات کی چیئرمین PTI پر بھی کڑی تنقید، کہا 9 مئی میں ملوث شخص پاکستان اور شہداء کا دشمن ہے، عوام نے ملک تعمیر کرنے کا ووٹ دیا تھا، جلانے کا نہیں۔ اسمبلی اپنے میعاد ختم کر کے 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے، پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی، اور اگر سب سے بڑی پارٹی ہوگی تو پرائم منسٹر کون ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں نگراں حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری، پنوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ مراد علی شاہ کو اجرک اور سندھی ٹوپی پیش کی گئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین PTI اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ چیئرمین PTI اور فواد چودھری کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ کمیشن ممبر نے ریمارکس دیے، ہر مرتبہ سماعت ملتوی نہیں کر سکتے، توہین عدالت کیس میں حاضری لازمی ہوتی ہے، سماعت 25 جولائی تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، کہا توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ چیئرمین PTI کی بہن عظمیٰ خان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق عظمیٰ خان نے 18 ہزاری میں 300 کنال قیمتی اراضی جعلسازی سے اپنے نام کروائی۔ اینٹی کرپشن پولیس نے نائب تحصیلدار اور پٹواری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے اور تشدد کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع کر دی، 24 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور۔ بینکنگ کورٹ لاہور کا پرویز الہی کو 5 لاکھ روپے ضمانتی بچل کے جمع کروانے کا حکم۔ پرویز الہی کے خلاف FIA نے مقدمہ درج کیا تھا۔
चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा, कहा पीडीएम की जानिब से असम्बली की बरवक्त तहलील खुश आइंद है। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। जमात इस्लामी और एमक्यूएम की इस वक्त क्या पोजीशन है? इन दोनों जमातों के लहजे में तलखी है। कराची के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने सबको बातचीत की दावत दी है। नासिर शाह कहते हैं एमक्यूएम के बायकॉट का फ़ायदा जमात इस्लामी का हुआ। पीपल्स पार्टी मफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है। सिंध आधा कराची है। सूबाई असम्बली की 65 और कौमी असम्बली की 35 नशिस्तें होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी नस्ल परस्त जमात है। कराची की आबादी को कम दिखाया गया। शहर की आबादी 3.5 करोड़ है। जमात इस्लामी के वफ़द के इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। वफ़द का कराची बलदियाती इंतखाबात और मेयर के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद और पंजाब के बलदियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत। असम्बली की मुद्दत बढ़ाने पर भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोटर को जलील और रुस्वा कर दिया। 15 माह में हुकूमत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो अवाम में जा सके। शेख रशीद फट पड़े, कहा कौम इलेक्शन के फैसले का इंतजार कर रही है। सियासी वर्कर से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। भारत की आबी दहशतगर्दी, रावी के बाद सतलुज और चनाब में भी पानी छोड़ दिया। सलाबी रेला चिन्यूट पहुंच गया। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, फसलें मुतासिर। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चनाब से गुजरने वाला सैलाबी रेले से कटाव होने लगा। दरिया किनारे कच्चे मकान दरिया बुर्द होने लगे। 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। शहरियों को ऊंचे मकामात पर मुंतकली की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में पानी के बहाव को 24 घंटे मॉनिटर करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में 13 से 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बहरा अरब से मानसून हवाएं कल दाखिल होंगी। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद समेत पंजाब में भी बादल बरसेंगे। गिलियात, गिलगित बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एक माह की मेहमान हुकूमत ने 980 अरब के मंसूबों की मंजूरी दे दी। ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर 377 अरब 23 करोड़ से जायद रकम खर्च होगी। वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत एहनिक के इजलास का अलामिया जारी। लाहौर में काला शाका को बाईपास का 34 अरब 44 करोड़ से जायद का मंसूबा भी मंजूर। जाली अकाउंट्स केस में इश्तिहारी मुलजिम मंजूर कादिर अदालत में सरेंडर करने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को मंजूर कादिर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने मंजूर कादिर को 17 जुलाई तक अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का LDA 1 विंडो सेल का दौरा, अवाम के मसाइल सुने। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA 1 विंडो सेल में नाक़िस कारकर्दगी पर पूरे अमले को तब्दील कर दिया। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़वत व मसाबात पर जोर देते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिशें करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का राबता। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भरपूर मदद जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म कहते हैं ताउन को मज़ीद बेहतर और नतीजा खेज बनाना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकुशी या कत्ल, तहकीकात जारी। पुलिस ने हक़ाइक़ जानने के लिए GSR टेस्ट करवा लिया। रिपोर्ट के बाद तफ्तीश का दायरा-ए-कार वसी किया जाएगा। पुलिस को कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी के क़याम के लिए राहें हमवार। दोनों ममालिक के दरमियान ऑयल रिफाइनरी पर अगस्त के पहले हफ्ते में मुआहदा का इम्कान है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात $15 अरब की सरमायाकारी करेंगे।
इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 24 पैसे कमी। इंटर बैंक में डॉलर 278 रुपए 56 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स इजाफा, 45,000 की हद बहाल। के इलेक्ट्रिक की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, शादमान, गुलशन मेमार, सुरजानी और बफर जोन मुतासिर।